जनमंडली समस्त उद्देश्य आज शुभवासर मोर प्रीति शुभेच्छा जय गुरु एवं प्रणाम निवेदन करे। परम दयाल अपार करुणारू आज ये निर्मला ग्रामर समस्त भाई और माँ मान मिलित प्रचेष्टार ये ग्रामर द्वितीय वार्षिक सत्संग महोत्सव अनुष्ठित होती। परम दयाल आत्म चरण मु प्रार्थना निवेदन रखी जो भाई और माँ मैंने यही साधु प्रचेषा को सफल करिसेंती परम दयाल से अशेष विध मंगल करंतु एवं उपस्थित समस्ते से दयालंकर अपार करुणार अधिकारी हंतु। इति पूर्वर खूब सुंदर भाव प्रार्थना ग्रंथ पाठ भजन कोरस कीर्तन सुंदर भाव समाहित होती एवं मो पूर्वर श्रद्धेय सत्य भाई ये ग्रामर इतिवृत्ति आपण मान पाखे रखुले मोर मन पड़ूला प्राय 30 वर्ष तले मु गाँव को आसती ये गाँव सत्संग होता दीक्षा किसी होता तेरे आउ से सब मन ना जावा आसा ना जोगाजोग ना जहाँ कहते पूर्वर शताधिक भाई और माँ मैंने श्री श्री ठाकुर जीवन में गुरु भाव ग्रहण करते किंतु आज से भीतर बहुत भाई और माँ मैंने ठाकुर को भूली जाइछन किंतु जो माने भूली जाइछन्ति से माने मन रखंतु ठाकुर को सिना आपण माने भूली जाइछन्ति ठाकुर किंतु आपण को भूली नाहंती। ठाकुर सब समय रे अपलक नेत्र निर्निमेष नयन रे आपण मान को चाहिए बसचंती कारण जदि गोटे परिवार रे गोटे पुओ की झील जदि कौन सी कारण बाप माँ ठारू अलग हो जाए से बापा माँ केबे हेले से पुत्र किंबा कन्यार अमंगल चाहते एवं सबुबले से आशा रखी था जे केतेबेले मो पुओ बुझीब मो झी बुझीब मो पाखक पुणी फेरी आसब पुणी आम ये बाप पुओ बा पिता कन्या बाप माँ पिला माने ये संपर्क पुणी गढ़ी उठिब पुणी परिवार हसी उठिब जे विश्व पिता ये समग्र विश्व जगत जहाँकर परिवार आम किंतु भूली जाइए सेटा माता में पार्वती देवी पिता देव महेश्वर भ्रातरं मनुजा सर्वे स्वदेश भुवनत्रय ये हूँ भारत वर्ष संस्कृति जहाँकर माँ होती पार्वती देवी पिता होती देवदेव महेश्वर आउ ए समग्र विश्व जगत रे जेते मनीष अच्छा समस्त होती परस्पर संपर्कित भाई से संपर्क केमिति एपट सेपट हम पुणी मध्य कहुई वसुधैव कुटुंबकम अहम अहम निजो परवेति गणनांग लघुचेत संग उदार चरितानंतु वसुधैव कुटुंबकम ये हूँ से भारत वर्ष जोटी परस्पर भितर भेदभाव नहीं उच्च नीच नहीं कौन सी वाद विसंवाद नहीं समस्ते गोटे परिवार भुक्त समग्र विश्व जगत वसुधैव कुटुंबकम गोटे कुटुंब आज आम समस्ते एक कथा डिंडिम बजाऊे सब जगह किंतु कहीं संभव होनी आज आपण मान देखिए विश्व भातृत्व दिवस यूनिवर्सल ब्रदरहुड एक कथा समस्ते कहती बड़ बड़ नेता माने कहती किंतु श्री श्री ठाकुर कहले विश्व पितृत्व को बाद देकरी केबे विश्व भातृत्वर कथा परिकल्पना करा जाय पारे ना आमे बापा को छाड़ देछि सेति पई श्री श्री ठाकुर जो सत्यानुष्ठान पढ़ाउथिला मात्र 22 वर्ष बयस रे प्रथम लिखिले भारतर अवनति सही समय आरंभ होइछि जेउ समय भारतवासी पाखरे अमूर्त भगवान असीम हो उठिछन आ ऋषि को बाद दे ऋषिवादर उपासना आरंभ होइछि। ए कथाटा को भल कर बुझा चेष्टा कर
ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକିରି ରାମାୟଣ ରାମଚରିତ ମାନସ କରୁଛେ, ରାମାୟଣ ପାଲା କରୁଛେ, ଯାହା କିଛି କରୁଛେ। ଆପଣ ଦେଖିବା ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିଗଲା ସମୟ, ସବୁ ଜାଗାରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ରାମଚରିତ ପାରାୟଣ ଚାଲିଥିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବାଦ ଦେଇକିରି ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କେତେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେତେ ଚ୍ୟାନେଲ, କେତେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କରୁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ ଯାହା ଆଜି ଆମ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କେମିତି ଆମେ ସେଇ ମୂଳ ଉତ୍ସଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକିରି ଋଷିବାଦର ଉପାସନା କରିଚାଲିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳ ଭୋଗ ଖିଆ ଆସିଗଲା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୋଳ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ମେଳନ ପଡ଼ିଆ, ଏ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ତ ଯା ଏଠି ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ମାନେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଦୋଳ ମାନେ ଆସିବେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ଆସିବେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେଳନ ହବ। ଏ ମେଳନଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ବିଶ୍ୱ ପିତୃତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ, ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାରଭୁକ୍ତ, ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର, ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ହେଉଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇ ତିଥିରେ ଆମ ଗାଁ ମେଳନ ହବ, ଅମୁକ ଗାଁରୁ ଦୋଳ ଆସିବେ, ସମୁକ ଗାଁରୁ ଦୋଳ ଆସିବେ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହବ? ଆମକୁ ଏଇ ଭୋଗ ଦେଲେନି, ଆମକୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେନି, ଆମକୁ ଏତିକି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେନି, କି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ, ସେ ଅମୁକ କୀର୍ତ୍ତିନି ଆସିଲେନି, ତାକୁ କାହିଁକି ଠିଆ କଲେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଠିଆ କଲେନି, ବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସିଏ କ୍ଷୀରି ବେଶୀ ନେଇଗଲା, ମୋର ତରକାରୀ କମ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ସିଏ କମ୍ ଚାନ୍ଦା ଦେଲା, ମୁଁ ବେଶୀ ଚାନ୍ଦା ଦେଲି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉଠି ସବୁଆଡ଼େ ସର୍ବତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଯଜ୍ଞ ବି ଚାଲିଛି। ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଠାକୁର ଟିକିନିକି ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା କରୁଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯାହା କରିବାର କଥା କରୁଛୁ। ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। সোনারে সোনারে জগতবাসী দেখো থরে দেখো আসি, আজ এসেছেন মোদের ঘরে স্বয়ং নারায়ণ। ঘরে ঘরে কররে তার পূজার আয়োজন, ঘরে ঘরে কররে তার পূজার আয়োজন। সোনারে সোনারে জগতবাসী দেখো থরে দেখো আসি, আজ এসেছেন মোদের ঘরে স্বয়ং নারায়ণ। ঘরে ঘরে কররে তার পূজার আয়োজন, ঘরে ঘরে কররে তার পূজার আয়োজন। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ କାହା ଘରକୁ ଯିବେ, ସେ ଅମୁକ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲ, ଦେବବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲ ନା, ସେ ପୂଜାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 33 କୋଟି ଦେବତା ଘରେ, ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ହେଲେଣି, ପୂଜା କରି କରିକା କେମିତି ପୂଜା ହଉଥିବ ପୁଣି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାକ ପାଖରେ ଟିକେ ଧୂପ ବୁଲେଇ ଦଉଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦିଆ ହଉଥିବ, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଛିଟା ପକେଇକିରି ଯଦି ଫଟୋ ହେଇଥିବ ତ ସେ ଫଟୋ ଧୋଇଯିବଣି, ଆଉ ଧୂପ କାଠି ମାରିକିରି ତା ଦେହରୁ ଅଧା ପୋଡ଼ିଯିବଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦିଆହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରୁନଥିବେ, ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ସେମିତି କରନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେ ଠାକୁର ଏତେ ତାକୁ ଭୋଗ ଦେଇହେବନି, କ'ଣ କରାହବ? ଚିନିଟା ସବୁଠୁ ସୁବିଧା, କି ଗୁଡ଼ ସୁବିଧା, ଚିନି ପୁଳେ ନେଇ ଆଇଲେ ଟିକେ 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 ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଚିନି, ସେ ଭୋଗ କେହି ଖାଇବେନି, ସେ ଭୋଗ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବେ, ଘର ସାରା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଥିବେ। এইটা হচ্ছে আমার পূজা। আউ পূজা কোণ? এই পূজা ভিতর দেই আমি সমস্তଙ୍କୁ পূজা করুଛୁ। কেমিতি পূজা? এই ধূপ বুলেଇବା, চন্দন টিকে ছিটা মারিদেবা, সিন্দুর টিকে দেবা, নৈবেদ্য অর্পণ করিদেবা, কি আউ কোণ? এইটা তুমি পূজা জানিছে?
ଯଦି ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ ସେଇଆ ପୂଜା କହିବେ। ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛୁ ସେଇଆ। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନେଇଯା ବାଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଆଉ କଲମଟେ ନେଇଯା ସେଠି ଥୋଇଦେବୁ, ସେଇ କଲମଟାକୁ ଆଣିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ହଉଛି ସେଇ ପୂଜାରେ ଆମର ହଉଛି କି ସବୁ? ତା ମାନେ ଆମେ ପୂଜା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେତେଥର ଯିବା ଆସିବା କଲାଣି। ମୁଁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଆସିଲି, ଖାଇନି, କିଛି କରିନି, ଖରାରେ ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିବେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିଦିଅ। ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମୋତେ ଗୋଟେ ସପ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଆଉ ମୋ ପେଟରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଛିଟା ମାରିଦେବେ, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଧୂପ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବେ, କି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେବେ, କି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପୂଜା? ଧରନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଲୋକ ଗୋଟେ ଝିଅ କି ବୋହୂକୁ କ'ଣ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କଲା କି କ'ଣ କଲା, ସେଠି ଗାଁରେ ଯିଏ ମାମଲତକାର ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ଏଇ କିଏ ଅଛରେ, ତା ଟିକେ ପିଠି ପୂଜା କରିଦେଲ। ତାମାନେ କ'ଣ? ସେ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣିବା, ତାକୁ ମାନେ ପଛ କରିକି ବସେଇ ଦେବା, ତା ପିଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଧୂପ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେବା, ଫୁଲ ଦିଟା ଦେଇଦେବା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେବା। ଏଇଟା ପୂଜା? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୂଜା କି? ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରି କରିକା ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପୂଜା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? ପୂଜା ମାନେ ପୁରଣ ପାଳନ, ଏଇ ଚରଣ ପୂଜା ତାରି ଚଲନ। ପୂଜା ମାନେ ପୁରଣ ପାଳନ, এই চলন পূজা তারি চরণ। ইষ্টভূতি নিষ্ঠা করে ভাই, ইষ্টভূতি নিষ্ঠা করে, ইষ্টভূতি নিষ্ঠা করে, ঘরে 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 পূজা মানে কোন? পূজার বহুত অর্থ আছে। পূজা ପୂଜା ପ ଆଉ ଜ, ଯାହା କଲେ ଆମ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଜାତ ହୁଏ, ପବିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ପୂଜା କ'ଣ? ଯାହା କଲେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ପୂଜା ମାନେ ପୂରଣ କରିବା ଆଉ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ତାଙ୍କ ଚରଣ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲୁ, ତା ପାଦ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚରଣ ପୂଜା ମାନେ ପାଦ ଛୁଇଁବା ନୁହେଁ, ଚରଣ ପୂଜା ମାନେ ହେଉଛି ଚଳନ ପୂଜା। ତାଙ୍କର ଚଳଣି କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୂଜା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବି। ପୂଜା ଶବ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଣ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଯାହା କିଛି ସବୁ କିଛି ରହିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ମୁଁ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ସିଦ୍ଧିଦାତା ଗଣେଶ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଧନଦାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାହାକାର, ମୋ ପୁଅ ମୂର୍ଖ, ଆଉ ମୁଁ ବି କଥା କହିପାରୁନି, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, କିଛି ମୋର ହଉନି। ତାହେଲେ ମୋ ପୂଜା କେମିତି ସଫଳ ହେଲା? ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି କି? ମୁଁ ପୂଜା କରୁନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛି? ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହବ, କି କ'ଣ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହବ, କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହବ, କି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା, ଦୋଳ ଧବଳିଆ ହେଇକି ଏମିତି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ପୁରା ସଫାସଫି ହେଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିକି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, କୀର୍ତ୍ତନରେ ଡିଆଁ କରିଦେଲେ, ସବୁ କରିଦେଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ସାମୟିକ ଭାବୋନ୍ମତ୍ତତା ଆଦି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତର ଚରିତ୍ରରେ ପତଳା ଅହଙ୍କାରର ଚିହ୍ନ, ସତ୍ ଚିନ୍ତାର ଚିହ୍ନ, ସତ୍ ବ୍ୟବହାରର ଚିହ୍ନ କିଛି ନା କିଛି ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଡାଳିମ୍ବ ପାଚିଲେ ତାହା ଆପେ ଫାଟିଯାଏ, ତୁମ ମୁହଁରେ ତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହବନି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ ଭାବ ପାଚିଯିବ, ସେ ଆପଣା ଛାଇଁ ଫାଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମତେ ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିନେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ କି ଖରାପ ଲୋକ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚୋର, ବଦମାସ, ଡକାୟତ, ନା ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।
जदि आम ठाकुर को पूजा करजे भगवान रामकृष्ण कहतु भगवान श्रीकृष्णचंद्र कहतु कि भगवान रामचंद्र कहतु जो मान कथा कहतु आम तांको ईश्वर भगवान बोली पूजा करजे खाली फटोरे पूजा करजे फटो भी परिकल्पना करके पूजा करजे से केमिति कौन होइथिबे से कथा भी आम जानी नै काना इतिहास रे से तांकर कौनसी रूपर चित्र भी नाही किंतु तांको आम अनुसरण करछे तांको प्रार्थना करछे तांको पूजा करछे काहेकि ना आम पाखरे तांकर चरित्र अछि चित्र जमती अच्छी चरित्र भी सेमती अच्छी आम रामायण रु भगवान रामचंद्र चरित्र शुणुचे चरित्र पढ़ी बुझुचे गीता भागवत रु भगवान श्रीकृष्ण चरित्र पढ़ी शुणुचे बुझुचे तेणु तांको आम पूजा करछे सेमती जदि आमर चरित्र ठीक नहेला ताहले आम जेते पूजा कले मध्य तार कौनसी लाभ हब नाही से ठाकुर पचार ठाकुर आपण आसबार उद्देश्य कौन ठाकुर विभिन्न कथा कहते यही संक्रांत रे ठाकुर कहते आई हैव कम टू थ्रस मैनहुड इन मैन मनीष भितर ये मानविकता सृष्टि करने मुझे आपन कहे कौन आम भर मानविकता नहीं आम कौन मनीष नुह आप कहले ताहार विपरीत विपरीत शब्द अच्छी गाईर विपरीत शब्द अच्छी गाईर विपरीत शब्द अगाई किए कहती गधर विपरीत शब्द अगध किए कहती षंडर विपरीत षंड विपरीत शब्द अषंड किए कहती किंतु मनीषर विपरीत शब्द अमनीष मनीष केवल अमनीष आज मनीष केवल अमनीष होती गोटे छोटिया उदाहरण देले बुझीपारे आफ्रिकार जाम्बिया बोली गोटे राष्ट्र अच्छी से राष्ट्र राजधानी हूँ लुसाका से लुसाका सहर रे गोटे बड़ चिड़ियाखाना अच्छी से चिड़ियाखाना रे विभिन्न प्रकार पंजुरी अच्छी जमी आप नंदनकान देखिए ये बाघ अच्छी भालू अच्छी ये सिंह अच्छी ये अमक पक्षी समक ये विभिन्न प्रकार जिन सब लिखाई सब लिखाई दर्शक जिते जाए एपटू आरंभ कर सेपटू पुणी देखी देखी आसब सबुटी लिखाई सब पिंजर पंजुरी उपर तार ना लिखाई ये पशु कि पक्षी कि कौन सब लिखाई शेष जिते से एक्जिट रे जीव लास्ट गोटे केबिन अच्छी बड़ केबिन टे से केबिन रे ऊपर लिखाई हियर लिव्स द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड यही पंजुरी रे पृथ्वीर सबुठारु विपज्जनक प्राणी यही केबिन रे रहे बास करे दर्शक जी जाए से खोजे देखला बेलू कई ना कौन पशु ना कि पक्षी ना कि छोटिया जीवटे कि सापटे बेंगटे कौटी लुचिकी थब सी किछि पाउनी किंतु देखुची कौन से पंजुरी शेष पछपटे गोटे विराट बड़ लाइफ साइज मिरर अच्छी गोटे दर्पण अच्छी पूर्णावय दर्पण एवं से दर्पण सामने किए ठिया ठिया देखुची कौन देखुची मत निजक देखुची मोर निजर प्रतिबिंब को देखुची ताले पृथ्वीर सबुठारु विपज्जनक प्राणी किए मु होउची पृथ्वीर सबुठारु बड़ विपज्जनक प्राणी आम कौन विपज्जनक प्राणी आम मनीष सबुठारु श्रेष्ठ जीव मनीष किंतु आम विपज्जनक हो जाए केमिति आपण कली जुगे वर्तमान अवस्था देखिए जितेबाला धान भितर चाउल थिला तादेह गोड़ी मिसिला जिते मुझे अमल कर नहीं आसली तादेह गोड़ी मिसेकरी बिक्री कली जिते गाई चीर क्षीर थिला से आडल्ट्रेसन होता तादेह पानी मिसला मुझे दुईक आनली तादेह पानी मिसेकरी बिक्री कले आपण मैंने आश्चर्य ए समस्ते जानते आम भारत वर्ष जी गाई अच्छा जी क्षीर दौरान आमर जी चाहिदा ताठारू अधिका क्षीर आम पाखे मिलूँ कि से गाई क्षीर दौना ताल क्षीर कौट आसला गुजरात अमूल अमूल स्प्रे आप किणुंट एत गाई गुजरात ना आम भारत वर्ष एत गाई ना एत क्षीर कौट अच्छी धरतु आप 23 फुट बजार रे कि निर्मला बजार रे आपणकर घर गोटे बागर कि व्रत घर गोटे कौन हम प्रतिदिन आपन को जो गौड़ क्षीर दौर भाई दौर कि खराब भाव जी गौड़ भाई थे जी बेपार करुवे क्षमा करेंगे सी प्रतिदिन आपन को किले छेना दौर कि 2 किलो क्षीर दौर आपण व्रत घर पड़ा कि बागर पड़ा आ भाई कौन करवा आमर आज 50 केजी छेना दरकार आ क्षीरी करने क्विंटाल क्षीर दरकार किसी चिंता ना काली सकाल आप घर
तार तो एते गाई नहांती सबुतक ये निर्मला बजार 23 बजार सबू भी आप सी क्षीर संग्रह कर 100 क्विंटाल क्षीर 100 केजी क्षीर हेनी आउ 50 केजी छेना से बाहर कर किंतु आपको से देदेव ताल कौटू आसला कि छेना आसला क्षीर आसला ठीक ठीक तो आपण मान चिंता करेंगे सेमती जिते तैल बीज भितर तेल थिला जो बादाम तेल कि राशि तेल कि फेसी तेल कि सोरिष तेल कि जहाँ जो जो तेल सब आप व्यवहार कर मंजी भितर से तेलटा थिला सेतेबेले किंतु आडल्ट्रेशन होई नथला मिश्रण होई नथला ए किछि वर्ष तले आपण जानथि से गोटे ड्रप्सी बेमारी हेतला ड्रप्सी बेमारी बहुत लोग मरी गले भारत वर्ष ये आडल्ट्रेशन तेल खाइकरी मिश्रित अपमिश्रण तेल खाइकरी तादरे कोन तेल रे से मंजी रे कोन अपमिश्रण होता कि ना जितेबाला ताकू अमल करी मु नहीं आसली पाखक ता भितर पोड़ा मुगुली मिसेली आउ कौन कौन ना मिसेली विभिन्न प्रकार रासायनिक द्रव्य मिसेकी ताकू बाजार रे बिक्री कले ताहले आपण कहतु मु अमनिष ना कि अमनिष मु मनिष ना मते सेठी अमनिष कहजिवो आ जो कथा पूर्वरु सत्य भाई कहउथिले आमे किंतु अमनिष नुह आमे ईश्वर सृष्टि सबुठार श्रेष्ठ जीव आमे पुरी जिलार लोक एक दासे बाउरी पीठ अच्छी भगवान परम भक्त अति बड़ी जगन्नाथ दास खूब सुंदर भाव में नवाक्षरी छंदे श्रीमद भागवत ओडिया भागवत लक्ष्मी सर्व शरीर मध्य सार सर्व शरीर मध्य सार दुर्लभ नर कलेवर सबुठारु श्रेष्ठ जन्म होची मनुष्य जन्म 84 लाख प्रकार जोनि भ्रमण करी करी शेष आम मनुष्य जन्म पाई शास्त्र आपण मन जान भगवान जो सृष्टि कले से संतुष्ट हेले शेष कौन कले जानते गॉड हैज क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज भगवान तांकरी भली गोटे जीव सृष्टि कले एवं से खुशी है कहीं ना भगवान पाखे जो गुण वैशिष्ट्य वैचित्र जहाँ कि अच्छी सबू मनीष पाखे देकरी से मनीष को संसार को छाड़दे अर्थात मनीष ही केवल चाहिए से भगवान हो पार आउ कई चाहिए भगवान हो पारे कई हो पारे मनीष को छाड़देले आउ जिते प्रकार 83 लाख 69,999 जीव आउ कई भगवान हो पारे केवल मनीष ही भगवान हो पार आप जिते भगवान कथा कहते भगवान मनु कहतु भगवान अंगिरा कहतु भगवान वशिष्ठ कहतु भगवान रामचंद्र कहतु भगवान श्रीकृष्णचंद्र कहतु भगवान ठाकुर अनुकूल चंद्र कहतु ये मनीष ना कौन समस्त मनीष कौट देखी भगवान बाघ भगवान भालू भगवान कुकुर एमती अच्छी कि ना ना केवल मनीष भगवान हो पार ताहले आम भितर से भगवत सत्ता अच्छी आमे किंतु सेटा को भूली जाइए ये संसार मोह माया पड़िकी आम भूली जाइए जो कहते 100 शताधिक भाई माँ मैंने दीक्षा नहीं बर्तमान से मैंने भूली जाइए क्या हाबुड़े पड़ते जानते माया हाबुड़े पड़ जाइए गुरु को भूली जाइए गोटे सुंदर कथा अच्छी एमनी महामायार माया देखे छे कि ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य जीवे की जानिते पारे एमनी महामायार माया देखे छे कि रामकृष्ण ठाकुर एक कथा दोहा छोट छोट गप कहती सुंदर दोहार कहते महामायर माया आमको एमती आच्छन्न कर रखी जे से कहते ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य समस्त ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कथा जानी ईश्वर सृष्टिकर्ता पालनकर्ता और संहारकर्ता जे सब श्रेष्ठ कहते सी भी जदि ये जन्म हे सी सबू माया
ବାୟା ହେଇଯିବ। ସିଏ ବି ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଫାନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ି କାନ୍ଦେ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ଫାନ୍ଦରେ, ପଞ୍ଚଭୂତ କଣ? କ୍ଷିତି ଅପ ତେଜ ମରୁତ ବେମ, এই ପାଞ୍ଚଟା ଭୂତରେ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛେ। ଇଏ ଏଠି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସିଏ କାନ୍ଦିବାଟା ଥୟ, ସିଏ ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦିବ, ପଞ୍ଚଭୂତର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଳହ ଲାଗିଗଲା, ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, 12 ବର୍ଷ ରହିଲେ ନା କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢୁନି? ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ମାନେ ଭଉଣୀ କଥାରେ ଚାଲିଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଗଲା, ବାହାଘର 4 ଦିନ ହେଇଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯାହା ହଉଛି। ଇତେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିକିରି ସେ ଛଟପଟ ହବ। କେମିତି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ, ଆନନ୍ଦ ରହିବୁ, খুব ଭଲରେ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଯେଉଁ କାମଟା ଆମେ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଠିକ ଓଲଟାଟା ମିଳୁଛି, ନିରାନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର କାଇଦାଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଲ করে ঘূর্ণি পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে, যাতায়াতের পথ আছে কবু মীন পালাতে না রে, মায়া কি করে মহামায়া। সুন্দর উদাহরণটি ଆମ ଘର କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ। ଆପଣ ଏଠି ନଦୀ ଅଛି, ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି, 23 ଫୁଟ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେ ଜାଣିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ପିଲାବେଳେ ଯାଉ। ଏବେ ସବୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବଢ଼ି ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସବୁ ମାଛ ଧରନ୍ତି। କେମିତି ଧରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ସେଇଆ ହଉଥିବ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଖଇଞ୍ଚି, ଦାନ୍ତିଆ, ବଜା, ଏଠି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଖଡ଼ିକାରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ନଡ଼ିଆ ଖଡ଼ିକାରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଖଡ଼ିକା ବେଶୀ, ନଡ଼ିଆ ଖଡ଼ିକାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ହେଇକିରି ସୁତୁଲିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ। ମାଛଟା ଯେ ପଶିଯିବ, ସୁଏରେ ପଶିଯିବ, ତା ଆରପଟେ ସୁତୁଲି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବିଲ କରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ପାତେ, ବିଲ ମାନେ ଗାତ, ଏ ଗାତ ଭିତରେ ସେ ପଶିଗଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ବୁଲୁଛି, କି ଯୋଉ ବାଟରେ ସେ ଗଲା ସେଇ ବାଟରେ ପୁଣି ଫେରିବା ବାଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସିଏ କିନ୍ତୁ ଫେରି ପାରିବନି। କାହିଁକି କହିଲେ? ଖଡ଼ିକାଟା ଏମିତି ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଫେରି ପାରିବନି, ସେଇଠି ରହିଲା, ସେ ମରିବାଟା ତାର ସାର। ଆମ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେଇଆ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପଶି ଯାଉଛୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରଭୂରେ ପଶିଗଲା, ଆଉ ଫେରିବା ବାଟ ଜାଣିନି, ତା ଭିତରେ ସେ ମରିବନି, କ'ଣ ହବ? ଆମ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ନୁହଁ। ମଣିଷ ସେଇଆ ନୁହଁ। ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସେ ବାଟ ରଖେ। ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୁଟି ପକାଏ ଗୁଟି করে পালালে পালাতে পারে, মহামায়ার মধ্য গুটি আপনি নালে আপনি মরে, মহামায়ার মায়া দেখেছে কি করে, মহামায়ার মায়া। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, ରେଶମ ପୋକ, ବଙ୍ଗଳାରେ କହନ୍ତି ଗୁଟି ପୋକ। ରେଶମ ପୋକ କ'ଣ କରେ ନା, ଲାଳ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଗୋଟେ ଖୋସା ତିଆରି କରେ, ସବୁ ଖୋସା ଭିତରେ ରହିଯାଏ, ସେ ସବୁ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତା ଭିତରେ ଛଟପଟେଇକି ମରିଯାଏ, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ଛଟପଟେଇକି ମରିଯାଏ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ଖୋସା କାହିଁକି ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲା? ଯଦି ଜାଣିଛି ଖୋସାର ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ଛଟପଟେଇ ମରିଯିବ, ସେ ଖୋସା ମୁହଁ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣ୍ୟପତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, জ্ঞান বুদ্ধি না থাকলে পোকা মাকড় মধুর হাଣ୍ଡିতে মধু খেয়ে মরিଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ, ମହୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇକିରି କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଗୁଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ କି ମହୁ ଭାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ଏକା ବେଳକେ 6ଟା ଯାକ ଗୁଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକିରି ଛଟପଟ ହେଇକିରି ମରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚାଲାକ ହେଇଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲାକ ନୁହଁ, ସେ ଏକା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ମରିଯିବେ ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? 4ଟା ଗୋଡ଼ ଫନ୍ଦ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତା, 2ଟା ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ ବା ମହୁ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତା, ତାର ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ହେଇଥାନ୍ତା, ସ୍ୱାଦ ପାଇଥାନ୍ତା, ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୁଡ଼ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ବଞ୍ଚିବ।
କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା। ଠିକ ଆମର ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେଇଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭାବନ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ କ'ଣ? ପରମାଣୁ ବୋମା। ପରମାଣୁ ବୋମା କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ଆଜି ପରମାଣୁ ବୋମା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟାକୁ ଡରେଇବାକୁ ହେଇଛି ନା ମଣିଷ ମାରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା? ଅଫସୋସ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଲାଷ୍ଟରେ, ଶେଷରେ, ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିନଥିଲି, ଲୋକ ତାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲେନି। ଯୋଉ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ବର୍ଷା ହେଇପାରିବ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବର୍ଷା ହେଇପାରିବ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ବିନିଯୋଗ କଲୁ? ମଣିଷକୁ ମାରିବାରେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯିଏ ହାତ ଧରିକିରି ଏଇ କାଇଦାଟା ଶିଖେଇ ଦବ, ଗୁଡ଼ ଆମେ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ମରିବୁନୁ, ମାଛ ଭିତରେ ପଶିବ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ବି ଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ କରିବୁ ତାର ବାଟ ଥିବ। ସେଇଟା ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ କିଏ? ନା ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯେ ଚାଲିବା କାଇଦା ଜଣାଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବ ଗୁରୁ ବୋଲି ଅଭୟ ପଥେ ସେଇ ତେଣୁ। ଜୋତା ସିଲେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଆମକୁ ହାତ କଲମରେ କରିକିରି ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପୂଜା କରୁଛେ, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପରିବାର। କାରଣ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରିବାର ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହାରି ଯାଉଛୁ। ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ କଥା ବୁଝିବ, ମୋ ପରିବାର କଥା ବୁଝିବ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ, ମୋର ପରିବାରକୁ ଆଗେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅନୁକୂଳ ନହେଲା, ମୋ ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ନହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ସମାଧାନ? ନା। ସେଇ କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମାନୁନି, ତାକୁ କେମିତି ମନେଇବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସାରା ଜୀବନ ରହିବି, ସେ କାଇଦାଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ସେ କାଇଦାଟା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଦେବି, ତାହେଲେ ଆଉ ମତେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପାଠ ବହୁତ ପଢ଼ିଲି, କିଛି ହେଲାନି, ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ, ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଆମର ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର କାଇଦା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ କାଇଦାର କିଏ ଜଣେଇବେ? ଗୁରୁ ଜଣେଇବେ। ଗୁରୁ ଜଣେଇବେ କେମିତି? ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମରି ପାଖରେ ଅଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଗଡ୍ ହାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇମେଜ୍। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଆମରି ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିଦେବା, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରି ଭିତରୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମଠ ମନ୍ଦିର ଗିର୍ଜା ମସଜିଦ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମରି ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଲି ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ୍ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରୁଢାନି ମାୟା ତୁମେବ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ ତତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ ପରାଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ଶାଶ୍ୱତମ୍। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। घट घट में हरि है, जैसे गिरी सूत में ज्योति, सद्गुरु चकमकी बिना कैसे प्रकट होती। समस्त भितर भगवान अछंती, ईश्वर अछंती। जेमती चकमकी पत्थर नहले, पत्थर को पत्थर घसी नहले निया बाहर, काठ को काठ घसी नहले निया बाहर ना। सेमती समस्त भितर भगवान अछंती। केमिति अछंती? जे सोई पड़छंती। आम समस्त भितर भगवान सोई पड़छंती। सेई भगवान को जागृत करिया पड़िबो, आ किछि नाही। जेतले द्रौपदी के भगवान रक्षा कले, कोटी वस्त्र देले, द्रौपदी सब सरला परे द्रौपदी भगवान को पचारछंती जे माधव तुम मत से कोटी वस्त्र देल, एते कथा काई के हैला? भगवान कहले मु कोटी वस्त्र देली, केतेबेले कोन मु तो जाइनी, तुम पाक जाइतिली, कोटी वस्त्र देइतिली ना? कोटी वस्त्र तमे तो देला, किए देला ना? मु जाइतिली ना? नाही तो ना, किए देला? कोठु आसिला? तमरी भितरु सृष्टि है। अर्थात से मन पकई देले, जेतेबेले हाथ टिके कटि जाइतिला बगीचार बुलला बेले भगवान को हाथ टिके कटिगला। अष्टपाट महिषी अछंती, माने रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि, के समस्ते आहा आहा कहउछंती, उलो बोला होउछंती, किंतु केही हाथ को बांधु नांती।
ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସିଲେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କାନି ଚିରିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ସେଇଟା ରଖିକିରି ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିବେ ସେ କ'ଣ ହବ? ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ବଢି ଚାଲିବ। ସେଇଟା ବଢି 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 ସେଇ ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା କୋଟି ବସ୍ତ୍ରରେ ଥିଲା, ସେଇ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ତମକୁ ସେତିକିବେଳେ ଫେରେଇଦେଲି। ମୁଁ କିଛି ଦେଇନି, ତମେ ମତେ ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଗୁଣିତ କରିକି ତମକୁ ଫେରେଇଦେଲି। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୃଗନାଭି କସ୍ତୁରୀ, ମୃଗନାଭି କସ୍ତୁରୀ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହିମାଳୟର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହରିଣ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ହରିଣ, ଯେ ପୁରୁଷ ହରିଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହୁଏ ତାର ପେଟରେ ନାଭିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଚକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାନରେ ଦିଆଯାଏ ଚୂନ, ଯୋଉ ସେଇଟା ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା ଭିତରେ। ସେ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ବାସ୍ନା, ଏ ଯୋଉ କସ୍ତୁରୀ ଏତେ ବାସ୍ନା, ସେ ବାସ୍ନାରେ ସେ ଭାବେ ଏ କସ୍ତୁରୀଟା, ଏଇ ବାସ୍ନାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାରି ନାଭିରୁ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିନି। କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଯିବ ଦୌଡ଼ିବ, କୋଉଠି ସେଟା ଦୌଡ଼ିବ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି କୋଉଠି ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ, ଆଉ ତାର ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ଘୁରିକି ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡ଼ି ମରିଯିବ। ତାପରେ ତା ନାଭିରୁ କସ୍ତୁରୀଟା ବାହାର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାରି ନାଭିରେ ଅଛି, ତାକୁ ଜଣେଇବ କିଏ? ସେ ସେଠି ଜାଣିପାରିବ। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। କୁସୁମ ଗର୍ଭେ ସୁବାସ ରହିଅଛି ଯେ ସନେ, କାଠ ମଧ୍ୟେ ଯଥା ଅନଳ ଲୁଚିଅଛି ଗୋପନେ, ଅବନି ଗର୍ଭେ ରହିଛି ପୁରୀ ଅନେକ ଜଳ, କଷ୍ଟ କରି ତାହା ଖୋଳିବା କଥା ଅଟଇ ଭୁଲ, ସେହି ରୂପେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହରି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ, ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି ନିଷେଧ କତ ହରି। କୁସୁମ ଗରଭେ ସୁବାସ, ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ତୋଳିକିରି ଆଣିବେ, ତା ଦେହରେ ଅତର ବାହାରିବ? ସେମିତି ଅତର ବାହାରିବ ନା। ସେମିତି ବାସ୍ନା ବାହାରିବ, ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ ବାହାରିବ ନା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ